ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਮੈਂ ਬरुण कौर मान। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਯਾਤਰਾ ਸਲਾਹ, ਭਾਰਤ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫਸੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ IPR 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਸੰਭਵ। ट्रंप का फेसबुक अकाउंट मुअत्तल ही रहेगा। ऑक्सीजन प्लांट लगवाउण लई सरबत दा भला ट्रस्ट ने वधाया हथ। पेश ने हुण खबरां विस्तार नाल। अमेरिका ने भारत जाण संबंधी मुड़ यात्रा सलाह जारी की है। इस मुताबक भारत विच कोविड-19 के मामलों विच बेमिसाल वाधे के मद्देनज़र उत्थों की यात्रा नहीं करनी चाहिए। जिक्रयोग है कि भारत कोरोना वायरस महामारी की दूजी लहर का सामना कर रहा है और बीते कई दिनों तो रोजाना 3 लाख तो वध नवे मामले आ रहे हैं। इस कारण हस्पताल बैड और ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ताज़ा सलाह विच कहा, कोविड-19 कारण भारत की यात्रा ना करो। अपराध और अतवाद कारण वध सावधानी वरतो। यह सलाह 28 अप्रैल को जारी पुरानी सलाह जही ही है। दोहां सलाहां विच चौथी श्रेणी की सलाह दी गई है, जो चेतावनी का उच्चतम पद्धर है। जिक्रयोग है कि 28 अप्रैल की सलाह विच अमेरिकी विदेश विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अपनी इच्छा नाल भारत छड्डण की आग्ञा दी सी। उत्थे 5 अप्रैल को जारी सलाह विच अमेरिका के गैर एमरजेंसी सरकारी कर्मचारियों को भी अपनी इच्छा नाल परतण की आग्ञा दी गई है। सलाह विच कहा गया है कि अमेरिकी नागरिक जो भारत तो रवाना होना चाहते हैं, उन्होंने उपलब्ध वपारक आवाजाई के विकल्पों का लाभ चुकना चाहिए। उत्थे 5 अप्रैल को जारी सलाह विच अमेरिका के गैर एमरजेंसी सरकारी कर्मचारियों को भी अपनी इच्छा नाल परतण की आग्ञा दी गई है। सलाह विच कहा गया है कि अमेरिकी नागरिक जो भारत तो रवाना होना चाहते हैं, उन्होंने उपलब्ध वपारक आवाजाई के विकल्पों का लाभ चुकना चाहिए। कोरोना वायरस के लगातार वधदे मामलों के मद्देनज़र अमेरिका ने भारत तो यात्रियों के आउण ते पाबंदी लगा दी है, जिस नाल कई परिवार अपने मैंबरों तो विछड़ गए ने ते भारत विच फस गए ने। ये अपने प्यारिਆਂ ਦੇ आखिरी समय विच उन्हां नूं मिलण आए ते उन्हां दे अंतिम संस्कार विच शिरकत करन लई भारत गए सन। कुछ मामलों विच देखा गया है कि परिवार दा कमाउण वाला मैंबर ही भारत विच फस गया है अते उन्हां दे अमेरिका विच अपने परिवार तो जल्द मिलण की संभावना नहीं लगती, क्योंकि भारत विच दूतावास ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਬੰਦ ਨੇ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਕਿਲਡ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇਹਾ ਮਹਾਜਨ ਨੇ PTI ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕੋਲ 2008 ਤੋਂ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ 17 अप्रैल ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਂਟੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕੈਥਰੀਨ ਤਾਈ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਖਤ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ WTO ਦੀ ਮਹਾਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। WTO ਦੀ परिषद की बैठक इस समय जिनेवा विच चल रही है। ताई ने कहा, असीं इस नूं संभव करन लई विश्व व्यापार संगठन विच गलबात विच सरगर्मी नाल हिस्सा लवांगे। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ ਦਿਨੀ 90,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ 6 ਮਈ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 5 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਦ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 90,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਧੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਧੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪੋਰਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ 90,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਅਰਧ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਰਾਏ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਅੱਤਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕ 'ਚ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਦਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਰਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕੋਲ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਮਾਈਕਰੋ ਬਲੌਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀशुदा ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਸਿੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਦੇ ਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਟਰਸਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਵਾਉਣ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਧਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀ SP ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਬਣਵਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਰਡਪ੍ਰੈਸ ਬਲਾਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅਲਰਟ ਲਾਈਨ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਮੰਚ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਰਨਿੰਗ ਬਲਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਐਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਲੱਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੁਝ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਮੁਅੱਤਲ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰਾਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਮਿਡ ਮਾਰਕੀਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ 2 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 4th ਅਤੇ ਸਟਾਕਟਨ ਸਟਰੀਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹਾਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਿਰਧ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਿਸ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਸਲੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੜੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਲਾਟਡ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪਲਾਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਆਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50% ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਿਸੀਸਿਪੀ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੈਟਿਸਬਰਗ ਪੁਲਿਸ ਪਬਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਨ ਮੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਟਿਸਬਰਗ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲਗਭਗ 11:30 ਵਜੇ ਮਿਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 2 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸੰਘੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਿਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੇਟ ਮਿਡਲਟਨ ਨੇ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਡਿਊਕ ਅਤੇ ਡਚੈਸ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ YouTube ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਜ਼ਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਤੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਟ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਨਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਡਿਊਕ ਐਂਡ ਡਚੈਸ ਆਫ ਕੈਂਬਰਿਜ ਹੈ, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਸੁਸੈਕਸ ਦੀ ਡਚੈਸ ਮੈਗਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਰਚੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਕਹਿਰ ਰੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 4,12,262 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ 3,980 ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ 3,29,113 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4,01,993 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ 40% ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 8,015 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 182 ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। 240 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। 8,457 ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਆਕਸੀਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 63,007 ਸਰਗਰਮ ਕੇਸ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 9,825 ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਦਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਦਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਗਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। देखते रहो पंजाब मेल यूएसए टीवी। साडा YouTube चैनल पंजाब मेल यूएसए टीवी ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ करना ना भुलना। सत श्री अकाल।